एल्गोरिदम्स जो बनाने को बोले थे हो गए थे। टाइम नंबर वाला हमने सॉल्व कर लिया था, है ना? ठीक है, तो चलो आज से हमें स्टार्ट करना है सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम मतलब सर्च करना है। गिवन जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें से पर्टिकुलर की अवेलेबल है या नहीं, वो सर्च करना है, और अगर अवेलेबल है तो वो कौन से इंडेक्स पे है वो हमें रिटर्न करना है, राइट? तब ये करने के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? डेटा। तो डेटा होल्ड करने के लिए हमें कोई वेरिएबल्स चाहिए। तो सर्चिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 50 नंबर्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से कोई एक नंबर फाइंड करना है, तो 50 अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और वी विल क्रिएट एन एरे। यस मैम, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? हाँ नूरेश, आप कभी कॉलेज नहीं आ पाए तो आप घर पे बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो मुझे पता है धीरे धीरे कम होने ही लगेंगे। वो एक्साइटमेंट होता है कॉलेज जाने का, एक वीक जाए उसके बाद ठीक है आज नहीं जाते, ऐसा होगा ही। आज ही दिख रहा है ना, देखो 4-5 लोग आज कम है कम थे लास्ट टाइम उससे। 1 2 3 4 4 बेंच तो खाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन अटेंड कर लो, मंडे से आना। तो डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में रखेंगे, वो फिजिबल रहेगा या वी शुड क्रिएट वन एरे? व्हाट इज एरे? व्हाट इज एरे? Collection of data with same data type, right? जिसकी डेटा टाइप सेम है वैसे डेटा को हम एक ही नाम देके कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, उसको बोलते हैं हम एरे, राइट? अब वो एरे क्रिएट कैसे होगा? अरे कैसे क्रिएट करोगे? एरे का नाम डिफाइन करोगे और उसकी साइज डिफाइन करोगे, राइट? फिर सेकेंड स्टेप गेट करोगे डेटा यूजर से, राइट? उसके बाद अब हमें सर्च करना है, तो दो पॉसिबल एल्गोरिथम्स आते हैं। वन इज लीनियर सर्च एंड सेकंड इज बाइनरी सर्च। फर्स्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का मतलब क्या हुआ? एरे का एक एलिमेंट फेच करेंगे, चेक करेंगे हमारी वैल्यू है, अगर यस तो रिटर्न करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमें वैल्यू मिल गई, नहीं मिली सेकेंड एलिमेंट पे जाए, फिर से कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं वैल्यू है तो वापस सेम प्रोसेस नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ऐसे करके एरे के हर एक एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि हमें जो सर्च है वो मिलती है या नहीं, और लास्ट एलिमेंट तक अगर हमें नहीं मिलती तो हम बोल देंगे कि सर्च की नॉट फाउंड, राइट? करो ट्राई, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? मैं इसका रिमोट लिख पाती हूँ। देखो देखो लीनियर सर्च कैसे implement
हो गया? IPC वाली है, कौन सा है? वो पास में ना सुना नहीं है। ये तो ऑनलाइन की वजह से प्रोजेक्टर पे पढ़ाना जरूरी है, वरना क्या ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि इसको हम प्रोजेक्टर पे पढ़े। इसको तो हमें बोर्ड से ही, चॉक एंड बोर्ड को ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, लीनियर सर्च आपको एरे में करना है। This is our array. एक बार हमें ट्राई करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूं तो वो वीडियो में कैसा आता है ना? या ये अच्छा है ड्राइंग वाला? This is our array. ओके, इट इज विजिबल। तो हम करेंगे, तो अब से बोर्ड पे ही करेंगे नेक्स्ट टाइम से। एरे में इंडेक्स क्या होगी? 0। यहाँ पे इंडेक्स रखूंगी तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हम स्टेप्स लिखेंगे।
F1 डिफिकल्ट टास्क आप बोल रहे हो मुझे? ट्राई कर रही हूँ, रुको ना ना। कुछ नहीं हो रहा है। और बड़ा बस। साइज 10 वाला हमने कह रहे क्रिएट कर दिया। क्रिएट एन एरे of 10 elements. Now we have to fetch key from the user, right? And नहीं, first input लेना पड़ेगा इसमें से user के पास से, तो take user input for array. Then step 4, get search key. अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? सर्च करना स्टार्ट करना है, हमें लूप इटरेट करना स्टार्ट करना है, तो एक वेरिएबल ले लेंगे जिस वेरिएबल से हम एरे के एक एक एलिमेंट को फेच करवाएंगे, राइट? तो काउंटर वेरिएबल और काउंटर ही ले लेते हैं। काउंटर इज इक्वल्स टू 0। 0 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। स्टेप 6, while counter is less than 10, हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। क्या करेंगे? इफ array of counter is equals to our key, so we will print
मैसेज क्या करेंगे प्रिंट, की वैल्यू फाउंड एट काउंटर पोजीशन, राइट। और एक फ्लैग रखना पड़ेगा, काउंटर नहीं मिला है ऐसा ढूंढने के लिए। पता कैसे चलेगा कि आपको काउंटर मिला या वैल्यू मिली या नहीं, तो यहाँ पे एक फ्लैग बना देते हैं 0। तो अगर काउंटर मिल जाता है देन वी विल सेट अवर, अगर की मिल जाती है देन वी विल सेट अवर फ्लैग टू 1, एल्स फ्लैग इज 0 ओनली। एल्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मिलेगा तो ही वो आएगा। एंड डू, एंड लास्ट स्टेप, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, अगर फ्लैग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है देन प्रिंट p नॉट स्टेप 8 एंड। सही है, ऐसा ही होगा। ड्राई रन करें इसको। चलो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर कर देते हैं इसमें। तो चलो 45 एंड सेकेंड इज 23, 89, ऐसी वैल्यू हमने डाली और उसकी इंडेक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एल्गोरिथम हमने बनाया है 10 के लिए, पर हमारा एरे है 6 वाला, चलेगा है ना। राइट, दिस इज अवर एरे। हाँ वेरी गुड, इनफाइनाइट लूप में जाता है ना वरना। हाँ इनफाइनाइट लूप चला जाता क्योंकि काउंटर तो 0 का 0 ही रहता ऑल टाइम। थैंक यू। सर्च की जो है वही हमें फाइंड करनी है। देखो ये इनपुट लिया 45, 23 ये सब हमने डाल दिया, तो फर्स्ट स्टेप खत्म। अब मुझे सर्च क्या करना है, से फॉर एग्जांपल आप देते हो 75, तो अवर सर्च की इज 75, कि एरे में 75 है या नहीं वो हमें सर्च करना है। तो टेक थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप इज अवर 75, काउंटर 0 कर दिया। काउंटर और की को कंपेयर करेंगे तो कैसे मिलेगा? काउंटर को नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ काउंटर को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब उस काउंटर पे, मतलब 0 है काउंटर,
तो एरे की 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो एरे की 0th वैल्यू पे क्या है अभी 45, तो 45 इज इक्वल्स टू 75। नो, कंडीशन विल बी फॉल्स, तो वो इफ में नहीं जाएगा, काउंटर प्लस होके 1 होगा, जैसे ही 1 हुआ तो वैल्यू इज 23, इज 23 इक्वल्स टू 75। नो, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, तो प्रिंट नहीं होगा, वापस आप कहाँ जाओगे काउंटर प्लस प्लस पे, काउंटर हो गया अभी 2 पे आए तो एरे ऑफ काउंटर मीन्स 89, 89 is equals to 75, no, then again counter plus plus, now counter is 3, array of counter is equals to 75, तो यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू होगी कि array of counter means 75 is double equals to 75, तो आपको वैल्यू प्रिंट होगी की वैल्यू फाउंड एट काउंटर पोजीशन, मींस यहाँ पे हम दोनों में वैल्यू डाले तो 75 फाउंड एट थर्ड पोजीशन इन द एरे, राइट, और फ्लैग विल बी 1। हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, तो अगर एरे में सेकेंड टाइम भी सेम वैल्यू होगी तो ये लूप इटरेट होके आपको सेकेंड टाइम भी सेम आउटपुट देगा। अगर मैंने 75 यहाँ पे भी डाला है 65 की जगह पे, तो वो दूसरी बार भी प्रिंट करेगा 75 इज अवेलेबल एट दिस पोजीशन, क्योंकि हमने लूप ब्रेक नहीं किए, तो वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा ही। पर अगर आपको डेफिनेशन में ऐसा दिया गया है कि फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो कि जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाए यू विल ब्रेक द एरे एंड कम आउट फ्रॉम दैट इटरेशंस। ओके, क्लियर सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जाग रहे हो ना सब? सबसे इजी एल्गोरिथम है ये, है ना? For our subject we have to prepare the groups, और आपको फिर से ग्रुप बनाना है सब। आप एक ही ग्रुप बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स में वही ग्रुप रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो બધા નવા નવા બનાવવાના આપણે કેટલાનું બનાવશું? 2 નું રાખશું તો એ તો કહું છું ના 5 25 નો આખો એક ગ્રુપ है, कम होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हाँ तो नो प्रॉब्लम बेस्ट, हमें क्या करना है अल्गोरिदम्स जो भी आपके सिलेबस में है वही सब सिलेबस वाले अल्गोरिदम, या तो अगर आपको ऐसा हो कि मुझे कुछ नया है उसमें ढूंढना है तो आप अपने आप से टॉपिक ले सकते हो, पर उसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको प्रेजेंटेशन देना है। हाँ, रन करके और उसको एक्सप्लेन करना है कि वो प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने लिया है बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च आपको जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जिसमें भी कंफर्टेबल है जो लैंग्वेज में, उसमें इम्प्लीमेंट करना है और प्रेजेंटेशन में वो प्रोग्राम रन करके वो कैसे रन हो रहा है वो समझाना है। अब इंडिविजुअली करना हो तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, और ग्रुप में करना हो तो भी मुझे इश्यू नहीं है। तो ग्रुप में करोगे तो 2 लोग होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 का ही ग्रुप बनाओ, तो इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। नहीं, 5 का ग्रुप तो मैं ऐसा करती हूँ, यूनिटी डिवाइड कर देती हूँ सब में, 5 लोगों इट मीन स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट तीनों चीज समझा देना ऐसा। मैनेज करूँ तमने डिफिकल्ट થશે, મને કોઈ જ વાંધો નથી, ઝઘડા થશે તમને જ અંદર અંદર, હું કેમ આ પ્રોગ્રામ બનાવું, હું કેમ આમ કરું, બાર્ગેનિંગ કરવા દો નહીં બરાબર છે।
3 નું રાખવું એમ? ચાલો 3 નું રાખજો. ચલો મેક્સિમમ 3. અને કોઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રહેવું હોય, ગ્રુપની લપમાં ના પડવું હોય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કરી શકો. ધેટ્સ ઓકે. પણ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરવાનું. ચલો ડન. અભી कौन ग्रुप बनाएगा? बनाना कौन है आपके क्लास में से ग्रुप? और उसका नाम सब डिविजन में, सब सब्जेक्ट में अलग अलग है। चलो तो यहाँ पे वॉलेंटियरली कौन करना चाहता है, जिसको मजा आता हो? हाँ अविनाश તમે છો તો હમણાં હું અટેન્ડન્સ લઈશ એટલે મને ખબર પડી જશે કોણ છે. હજી નામ મને બધાના નથી યાદ રહ્યા, થોડા થોડા યાદ રહી ગયા. ધીરે ધીરે રસ. બોલો તમે કહો? ઓકે થેન્ક યુ. હા વોલેન્ટિયરલી લઈ લે ને તો મને બહુ જ ગમે. ચલો નરહરીને લખાવી દેજો બધા તમારું ગ્રુપનું ડિટેલ્સ અને પછી તમે મને શેર કરી દેજો, બરાબર? અને ટોપિક જાતે સિલેક્ટ કરશો કે મારે અલોકેટ કરવા પડશે? જાતે હું આપી દઉં. સારું હું થોડા દિવસ રાહ જોઈશ, જો જાતે નહીં થાય તો પછી હું કરી દઈશ, બરાબર ને? कराई सोलो भी कराई, दैट्स ओके. શું પ્રેઝન્ટેશન આપણે થોડા દિવસ પછી ચાલુ કરીએ, થોડું ભણી લઈએ પછી. મહિનો તો ત્યાં તો એક્ઝામ આવી જશે. ફર્સ્ટ મિડટર્મ પહેલા આપણે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરી દેશું, એટલે પ્રેઝન્ટેશન, કારણ કે તમે આટલા બધા જણા છો, બધાના પ્રેઝન્ટેશન લેવામાં ટાઈમ તો લાગવાનો. આપણે કઈ રોજ આખો લેક્ચર પ્રેઝન્ટેશનમાં થોડી કાઢશું. સ્ટાર્ટિંગની 10-15 મિનિટ્સ પ્રેઝન્ટેશન, પછી ભણવાનું. એટલે સ્ટાર્ટ કરી દેશું આપણે બિફોર મિડટર્મ. મિડટર્મની ડેટ તો મેં કીધી ને? કીધી તો તમે લોકો આવ્યા ત્યારે જ કીધી નહીં? 18 લગભગ કીધી. 18 ઓક્ટોબર. 18 ઓક્ટોબર જ કીધી? ના ના 8 ની કીધી. મિડ ત્યારે ફાઇનલ એક્ઝામ છે આ લોકોની. 1 2 3 4 5 6 ना, अभी 18 अक्टूबर से आपकी मिड टर्म स्टार्ट होगी और वो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं होगा. टॉपिक હું કહું એક બરાબર રહેશે. જો હું એક વીક રાહ જોઉં છું, નહીતર પછી હું આપી દઈશ ટોપિક. એ ભાઈ આ શું થયું? કોઈ ડરી ડરીને ગરબા રમો એવા સીધા છો નહીં તમે લોકો, એટલે ગરબાના ટાઈમે તો કોઈને યાદ જ ના હોય કે આપણી એક્ઝામ આવે છે શું છે. હોય એવું યાદ? પહેલા તો નવરાત્રીની ડેટ આવતી હતી તમારી, 11th થી જ અમે સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચારતા હતા.
તો નવરાત્રી જાત ને 13 તારીખથી સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચારીએ. ગુરુવાર ક્યાંથી છે? 14 તારીખે. તો દશેરા નોમ ને દિવસે પેલી એક્ઝામ હોય. પછી કીધું ના ના એના કરતા આપણે 18 થી રાખીએ. ચલો હવે કરીએ નેક્સ્ટ એલ્ગોરિધમ. શું? પછી દિવાળી કહેશો તો દિવાળી આવી ગઈ. દિવાળીમાં પછી ઘરે મમ્મીને હેલ્પ નહીં કરાવવાની દિવાળી પહેલા. 18 ની જગ્યાએ 28 ના રખાય. 18 બરાબર છે. આટલા સુધી જ રાખો હે. જેમ કે 10 મિનિટ ની વાત છે. એક્ઝામ તો બગાડવાની છે જ નહીં. નવરાત્રી બગડે તો વાંધો નહીં. વેકેશન હોય? કોઈ વેકેશન ના હોય. હવે કોઈ જ વેકેશન ના હોય. પૂરું દિવાળીમાં મળશે તમને રજા. બસ ત્યાં સુધી જેટલું ભણાવશે એટલું સિલેબસ. હજી તો કેટલી બધી વાર છે. નથી યાદ રહ્યા. આઈએમપી હા આઈએમપી છે. જેટલું ભણીએ એટલું બધું આઈએમપી. જે આઈએમપી ના હોય થોડી ભણાવીએ અમે બધા. એટલે અમે ભણાવ્યું એ બધું આઈએમપી. હજી અત્યારથી હું એટલે કહું છું કે તમને મેન્ટલી પ્રિપેર રહેવાય કે હવે થોડુંક સિન્સિયર થઈ જવું પડશે. થિયરી એક્ઝામ ઓનલાઈન હશે જો ગવર્મેન્ટ હજી પરમિશન નહીં આપે કોલેજ ખોલવાની તો. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ ઓફલાઈન હશે. कि थियरी एग्जाम ऑनलाइन અને આપણી પેટર્ન આમ તો તમારું ફર્સ્ટ આપણે ઓરિએન્ટેશન કર્યું ત્યારે સર એક્સપ્લેન કર્યું હતું એક્ઝામની પેટર્ન ને શું હશે. ફરીથી એક વખત એક્સપ્લેન હતું કે 3 કમ્પોનન્ટ છે આપણી માર્કિંગ સ્કીમની અંદર. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ, સેકન્ડ ઇઝ CEC, that is continuous evaluation component, and third is external. 50% weightage internal અને CEC નું છે અને બાકીનું 50% weightage external exam છે. બરાબર. હવે આપણે મિડ ટર્મ 2 લઈએ છીએ ડ્યુરિંગ ધ સેમેસ્ટર. એ 2 મિડ ટર્મ ના 20 માર્ક્સ તમારી ફાઇનલમાં એડ થાય. એટલે બંને મિડ ટર્મ હશે 50-50 માર્ક્સની. એ 50 માર્ક્સમાંથી અમે એને કન્વર્ટ કરશું 20 માં અને 2 મિડ ટર્મ નું એવરેજ છે એ એમાં જશે. બેસ્ટ ઓફ 2 એવું નહીં થાય. એવરેજ જ જશે. એટલે એકમાં જો ફેલ થયા હશો બીજામાં બહુ સારા માર્ક્સ આવ્યા હશે તો એવરેજ માર્ક્સ જ જશે. બરાબર. અને કન્ટિન્યુઅસ ઇવેલ્યુએશન છે એ દરેક સબ્જેક્ટની અંદર તમારા પ્રેઝન્ટેશન્સ અને તમને જે અસાઇનમેન્ટ્સ એક્સ્ટ્રા આપે છે ને આ ગ્રુપ બનાવીને જે કામ કરવાનું છે તમારી અટેન્ડન્સ એ બધાના થઈને 30 માર્ક્સ છે એ CEC ના છે. એટલે પ્રેઝન્ટેશન આપો, અટેન્ડન્સ તમારી રેગ્યુલર હોય, બીજું જે કમ્પોનન્ટ હોય રાઇટિંગ અસાઇનમેન્ટ હોય કે જે બી હોય એ બધા કમ્પોનન્ટ થઈને 30 માર્ક્સ. એમાં કાંઈ એવરેજ નથી થતું, એનું કાંઈ બધું મિક્સ થાય કાંઈ જ નહીં. સીધા 30 માર્ક્સ તમારા ફાઇનલમાં એડ થાય છે. એટલે જો તમારી અટેન્ડન્સ પૂરી હોય અને પ્રેઝન્ટેશન્સ ને એ બધું પરફેક્ટલી તમે કરેલું હોય તો 30 માંથી ફેકલ્ટી 25-29 એટલા તો મૂકે જ ને. 30 એ મૂકે એવું નથી, બધાના 30 એ આવે જો બધા એકદમ સરસ કામ કરે તો એ સીધા તમારા એડ થઈ જાય તમારા માર્ક્સ. 70 માર્ક્સની ફાઇનલ એક્ઝામ હોય એ 70 માંથી 50 કન્સિડર થાય એટલે 70 ને કન્વર્ટ કરવામાં આવે 50 માં અને એ તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ ના માર્ક્સ મળે. એટલે 20 ઇન્ટરનલ, CEC ના 30 અને 50 છે એ એક્સટર્નલ. એ રીતે આપણી એક્ઝામિનેશન પેટર્ન છે. બરાબર. 40% પાસ. 100 માંથી 40 આવવા જોઈએ. પણ આપણે એક ઓર્ડર નહીં, આપણે અહીંયાથી 40% ઇઝ ધ પાસિંગ ક્રાઇટેરિયા. બરાબર. અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કમ્પોનન્ટમાં પાસ થવું જરૂરી છે.
इंटरनल में भी पास होवा જોઈએ એટલે इंटरनल में 20 માંથી તમારા એટલીસ્ટ 8 માર્ક તો જોઈએ બંનેની એવરેજ સીસી માં 30 માંથી 12 માર્ક્સ મિનિમમ હોવા જોઈએ અને 50 માંથી પાસિંગ 20 માર્ક્સ તો તમે પાસ થાઓ બરાબર એટલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એવું નહીં કે હું ફાઇનલ માં ખેંચી લઈશ 40 50 માંથી 40 આવી જશે અને આ બેમાં ભલે ફેલ થાવ તો એવું નહીં ચાલે इंडिविजुअल कंपोनेंट में पास थवू जरूरी है ए तो थई जवाय ने के ना जवाय जो आ भाई के छे आप पास कर दोगे ना हूँ तो पास करवा बैठी छु अहिया क्यों पण ई तो તમે પરફોર્મ કરશો એમ મૂકીશ ને એવું કે કોઈ એવું હોય કે જે લેક્ચર અટેન્ડ ના કરતું હોય બિલકુલ કોલેજ જ ના આવે અથવા તો ઓનલાઈન બી લેક્ચર અટેન્ડ જ ના કરે અને કોઈ અસાઇનમેન્ટ ના આપે તો હું એને એમને ઘરના થોડી 12 માર્ક આપી ચાલે ચાલે એમ એમ તમે અમે કઈ એમ ગુસ્સો કરીને જ ના થાઓ ફેલ જ કરવાના છે એવું લઈને બેસતા જ નથી સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન આપો ભલે કદાચ ભૂલ થઈ હોય તો એ તમારા પ્રેઝન્ટેશનના 10 માર્ક્સ હોય તો એમાંથી 9 કે 8 મૂક્યા 2 કે 3 તો નથી જ મૂકવાના 5 પ્લસ તો મૂકશું જ કારણ કે તમે એટલીસ્ટ મહેનત તો કરી ને એવું ના હોય बिल्कुल એવું ના હોય हाँ सब लोग अच्छे ही हो बहुत अच्छे हो इसीलिए प्रेजेंटेशन असाइनमेंट अटेंडेंस उन सब में भी अच्छे ही रहोगे तो मैं पास क्या पूरे मार्क्स दूंगी 30 आउट ऑफ 30 दे दूंगी चलो हाँ बच्चे जैसे ही हो ना मेरे कोई बात नहीं इसीलिए तो माँ ना बच्चे को ही ज्यादा मारती है पता है बाकी बच्चे भले ही मजाक मस्ती करे पढ़े नहीं पर खुद का बच्चा होगा तो वो ज्यादा पढ़ाएगी ऐसा नहीं होता है मम्मी को ऐसा होता है नहीं दूसरे के बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े मेरा बच्चा तो पढ़ना चाहिए तो एक ज्यादा तो आप सब ऐसे ही हो लो तो पड़ोसी के बच्चे समझदार है यहाँ पे भी हाँ नहीं मारू कोई नहीं चिंता ना करो પોસિબલ હશે ત્યાં સુધી ગુસ્સોય નથી જ કરતી હું જ્યાં સુધી એક લિમિટ થી બહાર ના જાય ત્યાં સુધી ગુસ્સોય નહીં કરું કારણ કે તમે બધા નાના છોકરાઓ થોડા છો नहीं मार नहीं पड़ेगा बेटा मैं तो बोल रही हूँ मैं सिर्फ ऐसा मास्टर्स के बच्चे को डांटना भी नहीं पड़े तो सब लोग मैच्योर ही हो गए ना वो ना अब तो कैरियर ओरिएंटेड हो गए होंगे क्या चलो अभी 1.5 साल में हमें जॉब पे जाना है हाँ आधे तो जॉब कर रहे हैं आपके क्लास में तो ऐसे है लोग कि जो ऑलरेडी अपना सेट करके बैठे हैं हाँ कोई मंगा लेने आएगा तो गुस्सा होगी मैं क्या એવું કે છે કે સામેથી કોઈ બંગા લેવા આવે તો તમે ગુસ્સે થાવ એમ હા તો થાવ જ ને તો ગુસ્સો આવી તો જાય જ ચલો હવે શું કરશું શું અટેન્ડન્સ હજી તો વાર છે પણ બાઇનરી સર્ચ તો નહીં જ કરાવાય
किसको शौक है सामने से पंगा लेने का? मुझे बता दो नाम पहले से ही, तो मैं प्रिपेयर्ड रहूं। ठीक है। क्या हुआ? सेकंड लेक्चर सीसी નો છે દિનેશ સર નો। હા, એ દિવસે સર લીવ પર હતા। હા, એટલે આજે એમનો પહેલો લેક્ચર આવશે। હા, એમાંય ગ્રુપ બનશે। सीसी में बनी क्यों? अच्छा, हर्षल सर લીધા હશે લેક્ચર। હર્ષલ સર ને દિનેશ સર બે શેર કરે છે ને સબ્જેક્ટ। સરસ ચાલે છે ને બધું? મિડ ટર્મ પછી ખબર ના, નોર્મલી લેક્ચર્સ એક વીક જેવું થઈ ગયું ને, આપણે એક વીક થયું 13 થી સ્ટાર્ટ કર્યું ને, કઈ વાંધો ન આવતો ને સબ્જેક્ટ્સ માં? કેમ વાંધો જ વાંધો છે? ઓનલાઈન માં મેડમ શું ખબર પડે? તમે તો ઓનલાઈન લેતા હતા, અમે તમારે એસએસ પાડ્યો કાતો લાગે મેડમ ને પાડ્યો, મેડમ નું કોઈ અહીંયા મેડમ નું પૂછરી નહીં। નેટવર્ક ઇશ્યુ હતો એટલે મેડમ મોસ્ટ ઓફ તો ભર્યા તમને જે ખ્યાલ હતો ખબર ના પડે એવું કઈ। સાચી વાત છે। તમે નથી કહ્યું પાછું 1 જીબી 2 જીબી માં આવતો 1 જીબી તો પેટ લઈ લઈ યાર જમવા માટે કશું દે નહીં। દુઃખદ દુઃખ છે। અરર, આ ઇન્ટરનેટ ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે એટલે શું થાય? અમને એવું હતું કે તમારા 60 માંથી માંડ 25 કે 30 એવા હશે કે જેમ કહેશે કે અમારે ઓનલાઈન ઓફલાઈન આવવું છે, તો આવું આપણે બેચ ના પાડવી પડે। પણ હવે બધાને આવવું જ છે તો પછી બેચ પાડવી જ પડે ફરજિયાત। પણ આ મને લાગે છે કે એક વીક 2 વીક જવા દો, પછી બે બેચ ભેગી થઈ જશે। એક વીક પછી ને ઓછું થઈ જ જશે। અને જો 30 સ્ટુડન્ટ્સ જ આવતા હોય ને બે બેચ થઈને, તો અમે બધાને ડેઈલી બોલાવી દઈએ। 30 સ્ટુડન્ટ્સ ધેટ્સ ઓકે, આપણે અહીંયા 30 ડિસ્ટન્સ સાથે બેસી જઈ શકીએ, વાંધો ના। એટલે થોડા દિવસ જ રાહ જોઉં છું। મને ખબર જ છે જે ઉત્સાહ છે રોજ આવવાનો એ ધીરે ધીરે ઓછો થવાનો જ છે। પછી રેગ્યુલર જેને ખાલી કોલેજ આવવું છે રેગ્યુલર કમ્પલસરી, એ લોકો બધા આ વખતે તો તમારે કેટલા 2 દિવસ કે 3 દિવસ જ 9 વાગે છે? ઓછા દિવસ છે ને, બાકી તો 9 o'clock લેક્ચર હોય જ ડેઈલી। 9 વાગે જ 3 દિવસ છે। સેમ 3 માં 8 વાગે છે ને, એ સેશન એવું હતું કે મેડમ ઘરેથી લેતા, એટલે ઓલું ત્યારે ઓનલાઈન જ ચાલુ હતું ને, અને ફેકલ્ટી આપણા રેગ્યુલર ફેકલ્ટી નથી, વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી, એટલે એમને સવારનો ટાઈમ ફાવે એમ હતો, ઓનલાઈન જ લેવાનું હતું, એટલે 8 વાગે, બાકી 8 વાગે નથી, અમે નો પહોંચી શકીએ 8 વાગે। 8 વાગે અહીંયા પહોંચવું બહુ જ અઘરું થઈ જાય। આ તો વીકમાં 3 ડેઝ જ છે આ વખતે તો 9 વાગ્યાનો લેક્ચર, બાકી ડેઈલી હોય। આ તમારા સિનિયર્સ ને બધાને ડેઈલી 9 વાગ્યાનું સેશન છે જ। આ પહેલી વાર એવું બન્યું કે આટલા બધા દિવસ વચ્ચે ગેપ પડ્યો, કારણ કે આ નવા તમારું જે સિલેબસ છે ને આ વખતે રિવાઇઝ થઈને નવું આવ્યું છે, અને નવા સિલેબસમાં તમારું ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં એક સબ્જેક્ટ ઘટાડ્યો છે કે ફર્સ્ટમાં જે સ્ટુડન્ટ્સ એડ થયા હોય નવા એન્વાયરમેન્ટમાં, અને સીધા એક સાથે 8 સબ્જેક્ટ આવી જાય તો થોડું હેવી થઈ જતું હતું, એટલે એક સબ્જેક્ટ આમાં ઘટાડીને સેકન્ડમાં મૂકી દીધો છે। એટલે આ વખતે આટલો ગેપ તમને રિલેક્સેશન છે, નહીતર ના હોય। એટલે પ્રિપેર થઈ જજો કે 9 વાગે, અને પછી તો એવું હશે કે 9 વાગે લેબ હશે। નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં લગભગ એવું હશે કે પહેલા સ્લોટમાં જ લેબ હશે 9 થી 11। શું થાય? તમારે તો ખાલી ઉઠીને
નાઈ ધોઈને આવી જવાનું છે. અમારું વિચારો, અમારે તો ઘરેથી બધું બનાવીને રસોઈ કરીને ઘરનાનું બધું કરીને આવવાનું, એટલે અમને કેવું અઘરું પડતું હશે. અમને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ એટલે ચાલે. તો પછી તમને પ્રેક્ટિસ કરાવી દઉં ને હું. 2 વર્ષ પછી કંપનીમાં 9 વાગ્યાનો ટાઈમ હશે પંચિંગ નો, તો અહીંયા તો 5 મિનિટ લેટ આવશો ને તો કોઈ ના નહીં પાડે કે આવી જાવ, વાંધો નહીં. 10 મિનિટ લેટ આવશો તોય ચાલશે. તો ટેવાવ ને પણ અત્યારથી. લાગે એવું જોબ કરવી દે. બહુ જ અઘરી છે જોબ કરવી. પણ તમને એવું થશે કે આના કરતા તમે 8 વાગ્યા કોલેજ બોલાવો ને તો ઈ સારું હતું. એ નોકરીમાં 9 વાગે પહોંચવું પડે જ ને, ઈ અઘરું પડે. એટલે એન્જોય કરો સરસ મજાનું. હજી બહુ જ વાર છે બેટા. હજી તો આજે 18 થઈ સપ્ટેમ્બરની. નેક્સ્ટ 18 એક્ઝામ છે. 1 મહિનો બાકી છે હજી. એની ચિંતા ના કરો, ભણો. પણ અગર સિલેબસ છે તમારો 1 કે 1.5 ચેપ્ટર, 40% સિલેબસ એ નહીં હોય એક્ઝામમાં. એટલું થોડી બધા ભગાવીને પૂરું કરી દેશે. 2 ચેપ્ટર 3 ચેપ્ટર બસ, એનાથી વધારે સિલેબસમાં નહીં હોય. હા, એમસીક્યુ જ હશે. જો ઓનલાઈન હશે તો એમસીક્યુ જ હશે, ઓનલાઈન જ હશે તો કોઈ રિટર્ન નહીં હોય. અને આમ બી ફર્સ્ટ મિડ ટર્મ આપણે જ્યારે રેગ્યુલર ચાલતું હતું ત્યારે બી એવી જ પેટર્ન હતી કે ફર્સ્ટ મિડ ટર્મ એમસીક્યુ બેઝ હોય અને સેકન્ડ મિડ ટર્મ થિયરી પેપર. હા, ડિસેમ્બરમાં ના પતે ને, ક્યાંથી પહોંચે ડિસેમ્બર? હા, ડિસેમ્બર એન્ડમાં પતશે. આપણું સ્ટાર્ટ લેટ થયું છે ઘણું બધું. પણ જો અત્યારે આપણે પાછળ ખેંચીએ ને તો કેવું થાય કે તમારું સેકન્ડ સેમ લેટ જાય. સેકન્ડ સેમ લેટ જાય એટલે થર્ડ સેમ લેટ જાય, અને એને લીધે તમારું પ્લેસમેન્ટ ને બધું પાછળ થાય. એટલે આ એક સેમેસ્ટરમાં આપણે થોડું કવર કરી લઈએ તો સેકન્ડ સેમ થર્ડ સેમ બધું રેગ્યુલર ટાઈમે ચાલે, અને તો તમને સમર વેકેશન મળે. નહીતર એવું થાય સમર વેકેશન ખવાઈ જાય. એમસીએ માં એવું થાય છે. એડમિશન હજી ચાલુ છે, લગભગ આ મહિનો ચાલુ રહેશે. ઓક્ટોબર એન્ડ સુધી તો નહીં જ ચાલુ. પૂછી જોવાનું હશે સરને ચાલુ છે હવે તો ત્યારે મને પૂછજો કે હવે બંધ કરી દીધું ચાલુ છે. કારણ કે જેટલું લેટ આવશે ને એટલું ભણાવવાનું બધું જો તમારી હારે જોઈન કરવાના છે તો કઈ રીતના એ કોપ અપ કરી શકે. અને બીજી બેચ તો કરાય કે જો 60 સ્ટુડન્ટ્સ થાય, નહીતર તો તમારામાં જ એડ કરવાના હોય. ના કરીએ આપણે તમારામાં એડ, બીજી બેચ કરીએ તો એની એક લિમિટ તો રાખવી પડે. એટલે અમે લોકો વિચારે છે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી જ ઓપન રાખીએ, પછી બંધ કરીએ. એટલે જો ઈચ્છા હોય એમને, તમે તમારા ફ્રેન્ડ માટે પૂછો ને જેનો ફોરેન્સિકમાં કરેલું છે, ઈચ્છા હોય ને તમને કહેજો કે એટલે ફોર્મ ભરી દે. તો અહીંયા એક ઇન્ક્વાયરી છે, હું રે લિસ્ટમાં અને વાત કરીએ કે હું આટલા દિવસ રાહ જોવા માંગુ છું. એક વખત આવીને મળી જાય સર, એટલે વાંધો ના આવે. चलो अटेंडेंस में ध्यान देना. गुरकिरण सिंह, ध्रुवी, मीत, जील, मिहिर, कृणाल, किशन ना दोबे, नीतीश, दय, पूर्वा, भव्य, प्राची, सोहेल, फरमान, नीलांजना. यस मैम. फरमान.
Yes, ma'am. Okay. रूमा, मुस्कान, उत्सव, दीदी, साजिद, दीपांशु, साहिल, धारवी, धारवी दिवस આવ્યો હતો ફર્સ્ટ યર કે કાલે આવ્યો અચ્છા જતીન હિનલ વિશ્વા ધ્વની કુશેશ માનસી દેવ ટુબેલ જય કિશન પટેલ નરહરી રાહુલ રાજવી કૌશલ વિધિ ગ્રીષ્મા એ મને યાદ રહી જાય ને હવે શુભમ નૂરેશ ऋत्विक रेमिन रूप धवल हेमिन डेनिल डेनी